দর্শক, ডিআরবি নিউজ লাইভে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ইব্রাহিম। এই মুহূর্তে রয়েছি রংপুর নগরীর যে আমাসু কুকরুল এলাকায়, যেখানে কিনা গত 11 তারিখ শুরু হয়েছিল রংপুর বিভাগীয় ইজতেমা। এটি কিন্তু 3 দিন ব্যাপী, এবং আমরা যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে গত 11 তারিখ ফজরের পর আমবয়ানের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়, এবং বর্তমানে আমরা দেখছি যে এই ইজতেমার কিন্তু যে শেষ পর্ব আখিরি মোনাজাত, সেই আখিরি মোনাজাত দিয়ে এখানে কিন্তু আখিরি মোনাজাত চলছে। দর্শক, আমরা যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে গত 11 তারিখ থেকে কিন্তু শুরু হয় এই রংপুর বিভাগীয় 3 দিন ব্যাপী যে ইজতেমা, সেই ইজতেমার কার্যক্রম, এবং 11 তারিখ ভোর তথা ফজরের নামাজের পরপরই একটি আমবয়ানের মধ্য দিয়ে এই বিভাগীয় ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়, এবং পরবর্তীতে আমরা গতকাল জুমার দিনও দেখেছি যে এই ইজতেমা মাঠে কিন্তু রংপুর নগরীর যেই সব লাখো মানুষ, সেই লাখো মানুষের ঢল ছিল, এবং জুমার নামাজ পড়তে কিন্তু রংপুর নগরীর আশপাশ থেকেও যারা সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুসল্লিরা, তারা কিন্তু এখানে এসেছিলেন। আমরা যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই বিভাগীয় ইজতেমায় কিন্তু রংপুর বিভাগের সর্বমোট 8টি জেলা থেকে এবং রংপুর মহানগরীর সর্বমোট 33টি ওয়ার্ড থেকে যারা ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা, তারা কিন্তু এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী মানুষের পাশাপাশি কিন্তু রংপুর নগরী যারা সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুসল্লি, তারা ইজতেমার মাঠে জুমার নামাজ আদায় করতে এসেছিলেন। এবং আজ কিন্তু এখন যেটি চলছে সেটি কিন্তু ইজতেমার সব শেষ পর্ব, যেটি কিনা আখিরি মোনাজাত, এবং এই আখিরি মোনাজাতেও কিন্তু অংশগ্রহণ করতে লাখো মানুষের সাথে আল্লাহর কাছে চাইতে, সবাই একসাথে হাত তুলে চাইতে কিন্তু এই যারা সাধারণ মানুষরা, তারাও কিন্তু ঠিক ইজতেমার শেষ দিন তথা আখিরি মুনাজাতে তারা চলে এসেছে। আমরা যদি আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি যে আমরা গতকাল কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি, তারা কিন্তু বলেছে যে এই আখিরি মুনাজাতে আল্লাহর কাছে তারা কিন্তু যেই দেশের শান্তি, সবার শান্তি, সব মিলিয়ে কিন্তু একটি সুশৃঙ্খল দেশ কামনা করেছিলেন। जिसने सबकी हिफाजत फरमा, जिसने मराने से दीनिया सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको अल्लाह कबूल फरमा ले। जितनी भी तहरीकें, जितनी भी तंजीमें दीन की मेहनत को और तेरे दीन को कुरान हदीस को जिंदा करने के लिए लगेंगे, अल्लाह इन सब की तू मदद फरमा ले, इन सबको तो कबूल फरमा ले, इखलास नसीब फरमा ले। अल्लाह हम सबको भी इखलास नसीब फरमा ले, ईमान की हकीकत नसीब फरमा ले। अल्लाह नमाजों को जिंदा करने वाला नमाज बना दे। अल्लाह सारी उम्मत से नमाज को जिंदा कर दे। अल्लाह सिफत सलात वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह सुन्नतों का एहतमाम करने वाला बना दे। अल्लाह नफे वाला इल्म नसीब फरमा दे। अल्लाह नफे वाला इल्म नसीब फरमा दे। अल्लाह गुमराह कर दे वाले इल्म से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो कदम कदम पर मदद फरमा दे। अल्लाह हमने तो तेरा भी हक नहीं पहचाना, नबी का हक पहचाना। कहाँ हम अपने लोगों का हक अदा करें। अल्लाह हर एक का हक अदा करने वाला बना दे। तेरा और तेरे नबी का हक अदा करने वाला बना दे। अल्लाह तेरे घर वालों का हक अदा करने वाला बना दे। अखलाक हमीदा नसीब फरमा दे। वो अखलाक नसीब फरमा दे तुझे तू पसंद करता है। अल्लाह इखलास नसीब फरमा दे। अल्लाह इखलास नसीब फरमा दे। अल्लाह इखलास नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरे रास्ते में जाना आसान फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में शौक पैदा फरमा दे। अल्लाह हम तेरे सामने हाथ अल्लाह तेरे घर के फकीर है। अल्लाह तूने जितनों को दूसरों को नवाजा, अल्लाह तो हमें भी नवाज दे। हम सबकी भी जरूरत है, हाजतों को पूरा फरमा दे। सारे आलम में, सारे तहजाए के मुल्कों में अल्लाह जहाँ इज्तिमा का मशवरे हो रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमा दे। दावत की मेहनत करने वालों को कबूल फरमा दे। जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे जितने निजामुद्दीन के मशाइख हैं और निजामुद्दीन में और हजरत मौलाना साहब का खानदान वाले और जितने निजामुद्दीन के अंदर है, इन सब की उम्र में बरकत नसीब फरमा। इन सबको सेहतमंदी के साथ रख। अल्लाह निजामुद्दीन मरकज की हिफाजत फरमा। दुनिया में जितने मराकज हैं उनकी हिफाजत फरमा। कदम कदम पर मदद फरमा, कदम कदम पर नुसरत फरमा। अल्लाह जो लोग, बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा नाम लेकर दुआ करें, हमें नाम नहीं मालूम। अल्लाह तू तो आलम और गैब है। अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। जो जितने यहाँ बैठे हैं
اے اللہ مراشد امور انعام فرما دے، اے اللہ مراشد امور انعام فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے بلندیاں نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کو، اے اللہ اس ملک کو دیندار ملک بنا دے، اے اللہ یہاں کی مسجد کے مسجد والے اعمال کو زندہ فرما دے، اور اے اللہ مسجد والے اعمال کو اور اعمال نبوت کو تو ہر مسجد میں زندہ فرما دے، اے اعمال نبوت اے اللہ اس کی برکت سے ہدایت ملتی ہے تو اس پورے ملک کو ہدایت نصیب فرما دے، اس ملک کو دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما دے، جن لوگوں نے یہ اجتماع اے اللہ اجتماع میں محنتیں کری، جنہوں نے یہاں شریک ہوئے، اے اللہ جنہوں نے گھروں پر بیٹھ کر دعائیں کری، اے اللہ اس سب کو تو اس اجتماع کی برکت سے قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے، اس ملک کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اے اللہ ہم جیسے بندے ہیں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ مانگنا آتا نہ محنت کرنا آتی، اے اللہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنا فضل فرما کر قبول فرما دے، اے اللہ تیرے در کے آگے کون سا در ہے، اے اللہ تجھے سے مانگیں گے، اے اللہ تم ہی دینے والا ہے، ابھی تک جتنا جو کچھ دیا ہے تم نے دیا ہے، اے اللہ ہم لوگ کی حاجت کو تو پورا کر دے، اے اللہ جن لوگوں نے اجتماع میں محنتیں کری، جتنی خدمتیں کری، جتنے لوگوں نے اے اللہ پارٹی کی خدمت ہے، پنڈال کی خدمت ہے، جس رائے سے بھی خدمت کری ان سب کو تو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگوں نے محنتیں کری ان کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کے خاندان والوں کو قبول فرما، پورے ملک کو قبول فرما، اے اللہ جتنے شوق سے تجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے اجتماع کیا ہے، اور اللہ 3-4 دن سے ایک میدان میں پڑے ہیں، اے اللہ کو کرم فرما دے، اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ قبول فرما دے، اے اللہ قبول فرما دے، اے اللہ قبول فرما دے، اے اللہ تیرے سامنے بچے بھی ہاتھ پھیلا ہے، تیرے سامنے بوڑھے بھی ہاتھ پھیلا ہے، تیرے سامنے جوان بھی ہاتھ پھیلا ہے، اے اللہ تو اب تو قبول فرما لے، اپنی مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ تو ان جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما لے، ان جماعتوں کے نکلنے کو اللہ قبول فرما لے، ان جماعتوں کے نکلنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا لے، ان جماعتوں سے قدم قدم پر جسام ہوئے، ان جماعتوں کی تو نصرت فرما دے، اے اللہ گھروں میں عورتوں بچوں کو بھی دیندار بنا دے، اے اللہ گھر کی عورتوں کو بھی دین کی محنت میں لگنے والا بنا دے، دعوت کی محنت کے لیے جان مال لگانے والا بنا دے، اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمارے یہاں آئے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اور ان سب کی نسلوں کو دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما دے، ان سب کی زندگیوں کو آسانی والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما کر اے اللہ ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو خوب جاننے والا ہے، تو خوب عالم الغیب ہے، اے اللہ ہماری دلوں کی ضرورت اور حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما دے، اے اللہ اس اجتماع کی برکت سے دعائیں قبول فرما دے، اے اللہ تو خوب جاننے والا ہے، اے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں ضعیف ہیں، اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ ہماری نیتوں کی پوری محنت ہے، اللہ کو قبول فرما دے، علم حقیقت نصیب فرما دے، علم قبولیت نصیب فرما دے، سارے عالم کے لیے ذریعے بہانے کے طور پہ ہم لوگ کو قبول فرما دے، اے اللہ زندہ والی ماحول کو زندہ فرما دے، اے اللہ جو مدینہ پاک میں حضور کے زمانے میں ماحول تھا اس ماحول کو ہماری مسجدوں میں ہمارے محلوں میں زندہ فرما دے، ہمارے اجتماع کو قبول فرما دے، ہمارے اجتماع کو قبول فرما دے، قبول کرنے والا تو اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، انہوں نے جو عزائم کرے ارادے کرے اے اللہ عزائم کو پورا کر دے، اے اللہ تو اپنی مدد شامل حق فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ جو کچھ مانگا ہے جو رہ گیا ہے اے اللہ تو اپنی شایان شان نصیب فرما دے، قبول فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
দর্শক, ডিআরবি নিউজ লাইভে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ইব্রাহিম। এই মুহূর্তে রয়েছি রংপুর নগরীর যেই আমাশু কুকরুল এলাকা, সেই আমাশু কুকরুল এলাকায় আমরা আপনাদের সেই শুরু থেকে জানাচ্ছিলাম যে গত 11 তারিখ ফজরের পর আমবয়ানের মধ্য দিয়ে 3 দিনব্যাপী রংপুর বিভাগীয় ইজতেমার যেই কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হয়েছিল। ঠিক কিছু মুহূর্ত আগেই কিন্তু 3 দিনের পর আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এই ইজতেমার কিন্তু শেষ হয়। দর্শক, আমরা দেখছি যে এই ইজতেমা মাঠ থেকে কিন্তু দলে দলে মানুষ তারা কিন্তু এই ইজতেমা শেষ করে তারা কিন্তু চলে যাচ্ছেন। দর্শক, আমরা যেটি আপনাদের আখিরি মোনাজাতের সময় দেখিয়েছিলাম যে যারা যারা সাধারণ মানুষরা যারা কিন্তু এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেননি, তারাও কিন্তু ঠিক এই আখিরি মোনাজাতে লাখো লাখো মানুষের হাত তোলার যে আমিন আমিন শব্দের সাথে তারা কিন্তু সেই হাত তুলে আমিন আমিন শব্দে তাদের যেই দোয়াগুলো আল্লাহর কাছে বলতে এসেছিলেন। এবং তারা যেটি অনেকের সাথে কথা হয়েছে, তারা যেটি বলেছেন যে কোনো না কোনো একজন মানুষের আমিনের ওসিলায় হলেও যেন তাদের যেই দোয়া সেই দোয়া কবুল হয়, সেজন্যই তারা এই আখিরি মোনাজাতে লাখো মানুষের সাথে হাত তুলে আমিন আমিন করতে এই আখিরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা যদি আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি যে এই 3 দিনব্যাপী যেই বিভাগীয় ইজতেমা, সেই বিভাগীয় ইজতেমা সফল করতে কিন্তু ঠিক 1 মাস আগ থেকেই কাজ চলেছিল, এই মাঠের কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ। আমরা আজ শেষ দিনে যেটি দেখতে পেলাম যে সুসম্পন্নভাবে কিন্তু এই বিভাগীয় ইজতেমা সফল হয়েছে। এবং আমরা যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই বিভাগীয় ইজতেমা সফল করতে কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যারা স্বেচ্ছাসেবকরা রয়েছেন তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে আসেন। আমরা দেখেছি যে কিছু মানুষ এখানে চিকিৎসা সেবা দিয়েছিলেন। আমরা যদি আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি, রংপুর মহানগর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যিনি সদস্য সচিব, তিনি কিন্তু এখানে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীতে আমরা যেটি দেখেছি যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা ঔষধ সহ এখানে যারা অংশগ্রহণকারী তাদের ফোনের সেবাও কিন্তু দিয়েছিলেন। আমরা দেখছি যে সাধারণ মানুষ দলে দলে কিন্তু এই ইজতেমা শেষ করে তারা কিন্তু চলে যাচ্ছেন। আমরা যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা বলি, শুরু থেকেই কিন্তু এই ইজতেমার কার্যক্রম যখন শুরু হয় তখন থেকেই কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ তারা কিন্তু তৎপর ছিলেন এবং তারা তাদের যেই দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কিন্তু ভালোভাবে তারা পালন করেছেন। এবং আমরা যদি আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি কিন্তু এই যে ইজতেমা কমিটি, সেই ইজতেমা কমিটির নিজস্ব কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। সেই স্বেচ্ছাসেবকরা তারা কিন্তু এই ইজতেমার যেই সব শৃঙ্খলা, সেই আইন শৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন ধরনের কাজে তারা নিয়োজিত ছিলেন। সবচেয়ে যেটি কথা বলতে হয় যে সেটি হচ্ছে সেটি কিন্তু যে যানজটের ব্যাপার। আমরা যদি আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি যে রংপুর এই কুকরুলের যেই বিভাগীয় ইজতেমা, সেই ইজতেমার যেই সব প্রবেশ পথগুলো, সেই প্রবেশ পথগুলোর কিন্তু সবগুলোর মুখেই কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের তথা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পাশাপাশি কিন্তু এই নিজস্ব ইজতেমা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা ছিলেন। তারা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারই ফল কিন্তু একটু আগে আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল। এবং আমরা যদি আপনাদের দেখাই যে রংপুর বিভাগের যে 8টি জেলা, সেই 8টি জেলার যারা মানুষরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং তাদের পাশাপাশি রংপুর মহানগরীর 33টি ওয়ার্ডের যারা মুসল্লিরা তারাও কিন্তু এই 3 দিনব্যাপী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং আমরা আপনাদের আরও জানিয়ে রাখি যে গতকাল জুমার দিন এবং আজ আখিরি মোনাজাতের দিন ইজতেমায় অংশগ্রহণ যারা করেননি ঠিক তারাও কিন্তু এই
শুধু জুমার নামাজ, এত মানুষের সাথে জুমার নামাজ আদায় করতে এবং এত মানুষের সাথে হাত তুলে তারা দোয়া করতে কিন্তু এই আখিরি মোনাজাত এবং জুমার দিন অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনাদেরকে জানাতে পেরেছি এবং এই যে ইজতেমা যারা আয়োজন কমিটি রংপুর বিভাগীয় ইজতেমার আয়োজন কমিটি তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তারা আমাদেরকে যেমনটা বলছেন যে রংপুর বিভাগ থেকে প্রায় 8 থেকে 10 লক্ষ মানুষের সমাগম এই বিভাগীয় ইজতেমায় ট্রাফিকের যারা রয়েছেন ট্রাফিক বিভাগের দর্শক, এই ছিল আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে 3 দিন ব্যাপী যেই রংপুর বিভাগীয় ইজতেমা, সেই ইজতেমার সর্বশেষ। ধন্যবাদ।